सदाप्रभुंकर महत् नामर गौरव हो। प्रभुंक प्रिय लोक माने आज विशेष अवसर में आम्भे माने बाइबलर एक महत्वपूर्ण प्रसंगटी को आम माने आलोचना करिबा। लेवी पुस्तक 19 अध्यायर 2 पदरे ईश्वरंकर वाक्य लिखा जाए। सदाप्रभु मूसा को कहिले, तुम्हे इस्राएल संतानगणर समस्त मंडली की कुह, तुम्हे माने पवित्र हेबो, कारण आम्भे सदाप्रभु तुम्भ मानकर परमेश्वर पवित्र अटु। ख्रिस्टियान जीवनर सर्वप्रथम विषय पवित्रता अटे। जड़े विश्वासी सकाशु आत्मिक जीवन रे अभिवृद्धि हेबा पाई सर्वप्रथमे ताहाको पवित्र हेबाको आदेश दिया जाए। बिना पवित्रता रे जड़े विश्वासी ईश्वरंकर अन्य आध्यात्मिक स्वर्गीय विषय सकल प्राप्त हेबारे योग्य हो पारिबो नाही। तामाने पवित्रता बिना जड़े विश्वासी आत्मिक जीवनर द्वितीय स्तर को द्वितीय स्टेप को बढ़ी पारिबो नाही। प्रिय मोर परमेश्वरंक लोक माने लेवी पुस्तक 19 अध्याय रे परमेश्वर लोकमानंकर धर्मीय सामाजिक नैतिक जीवनर विभिन्न पर्याय रे तांकर 10 गोटी कमांडमेंट को मानिबा पाई पालिबा पाई आदेश देले, किंतु ता पूर्वर सेमानंकु कहिले पवित्र हुओ। तामाने ईश्वरंकर वाक्य पालन करिबा पाई मध्य पवित्रता नितांत दरकार। जदि आम्भ मानक ठारे पवित्रता नाही, तेबे आमे ईश्वरंकर वाक्य को श्रवण ही करि परिबो, किंतु पालन करि परिबो नाही। जिसाय 6 अध्याय 5 रु 7 पद मध्य लिखा जाए, जेतेबेले जिसाय भाववादी ईश्वरंकर दर्शन प्राप्त हेले, से क्रंदन करी चित्कार कले, हाय हाय मु नष्ट हेली, मु असुचि अष्टाधर मनुष्य, मु असुचि गोष्ठी मध्य वास करे। किंतु परमेश्वरंकर जने दूत खंडे ज्वलंत अंगार द्वारा ताहांकर मुख को स्पर्श कले। जेमिति से मुखरे से ज्वलंत अंगारर स्पर्शता प्राप्त हेले, ताहांकर मुख पवित्र हेला। तहिरे जिसाय कहिले, मु जीवी। परमेश्वर जेतेबेले पचारिले, आम्भ मानक पाई किए जीव? एही वाक्य को पालन करिबा पाई, एही वाक्यर प्रत्युत्तर करिबा पाई जिसायଙ୍କ मध्यरे से प्रकार योग्यता ही नथिला। किंतु जेतेबेले ताहांकर मुख पवित्र हेला, से प्रत्युत्तर रे जणाइले जे मु जीवी। तामाने ईश्वरंकर वाक्य को से पालन कले। तामाने ईश्वरंकर वाक्य को पालन करिबा पाई मध्य पवित्रता दरकार। प्रिय मोर ईश्वरंक लोक माने यात्रा पुस्तक 19 अध्याय 10 पद अनुसार सिनय पर्वत रे परमेश्वरंकर अवतरण पूर्वे परमेश्वर मूसा को कहिले, पर्वत को पुणी लोकन को पवित्र कर। अर्थात ईश्वरंकर उपस्थिति पाइबा पाई मध्य प्रथमे पवित्र हेबा दरकार। आम्भ मानकर अपवित्र जीवन रे ईश्वरंकर अवतरण हेबो नाही। आमे अपवित्र रही ईश्वरंकर आत्मांकर दान प्राप्त हेइ न पारू। पुरातन नियम रे बलिदान करिबा पूर्वरु याजक मानक आदेश दिया गला, तुम्हे पवित्र हेबो। जेतेबेले मूसा अजाणतरे हरे पर्वत रे उपस्थित हेले, ताहांको जणा ही नथिला जे से जेउ स्थान रे ठिया हेइछंती ताहा पवित्र भूमि। एणु परमेश्वर मूसांकर प्रति जेउ योजना करिथिले, मूसांको जेउ देश को प्रेरण करिबा पाई जाउथिले, मूसांकर देई ताहांकर लोकमानंकु जेउ परित्राण उद्धारर कर्म करिबा पाई जाउथिले, ताहा जणाइबा पूर्वरु मूसांको कहिले, तुम्हे अपना पादरु अपना पादुका बाहर करी अलगा कर। तामाने ईश्वरंकर योजना ईश्वरंकर संकल्प को जानिबा पाई मध्य आम्भ मानक प्रथमे पवित्र हेबा दरकार। आम्भे माने जदि पवित्र न हो, ईश्वर ताहांकर सकल योजना जहा आम्भ पछरे आम्भ जीवन पाई प्रभु रखिछंती ताहा आम्भ मानक जणाइबे नाही। प्रिय मोर प्रभुंक लोक माने प्रभु कहिले, तुम्हे पवित्र हेबो, जेहेतु आम्भे पवित्र अटु। परमेश्वर पवित्र हेबा पाई काहाकू रिक्वेस्ट करंती नाही। इट इज नॉट ए रिक्वेस्ट, किंतु इट्स एन ऑर्डर। तुम्हे पवित्र हेबो की बोली कुहा जाए नाही। क्यों बा तुम्हें पवित्र हेइथिले भलो हुअंता बोली मध्य कुहा जाए नाही।
କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ହେବ ହିଁ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଅଟୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପବିତ୍ରତା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୁଣ ପବିତ୍ର, ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ପବିତ୍ର, ତାହାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ପବିତ୍ର, ତାହାଙ୍କର ସକଳ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏଫେସୀୟ 1:4 ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ତାମାନେ ତାହାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପବିତ୍ର ଅଟେ, ତାହାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେ ସକଳ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ଦେଖାଗଲା। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତି ଏକ ପବିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ, ପବିତ୍ର ବଂଶ, ପବିତ୍ର ଦଳୀୟ ଲୋକ ହୋଇ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯେପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ, ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବୁ, ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବୁ। ତାମାନେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, କ'ଣ ପବିତ୍ରତା? ପବିତ୍ରତା କହିଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ବୁଝିବା ଦରକାର? ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ହୁଅ ବୋଲି କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର? ପବିତ୍ରତାର ଶବ୍ଦକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଗଲେ ତାହାର ଇଂରାଜୀ ଅର୍ଥରେ ଟୁ ସେପାରେଟକୁ ବୁଝାଏ। ମାନେ ଏକ ପୃଥକୀକୃତ ହେବା ବିଷୟକୁ ପବିତ୍ର ହେବା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ ନଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଅଶୁଚି ନଥିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ହେଇଥିବା ବିଷୟକୁ ହିଁ ଏକ କ୍ଲିନ୍ ବିଷୟ, ପ୍ୟୁର ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପବିତ୍ର ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯାହା କିଛି ୟୁନିକ୍ ହେଇଥିବ, ଯାହା ଇନକମ୍ପାରେବଲ୍ ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାଚଲେସ୍, ୱିଥାଉଟ୍ ପାରାଲେଲ୍, ତାହା କୌଣସି ବିଷୟ ସହିତ କମ୍ପେୟାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ସହିତ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିକ୍ ହେଇଥିବା ବିଷୟକୁ ପବିତ୍ରତା ବୋଲି, ହୋଲିନେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର। ସେ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସହିତ କେହି ତୁଳନୀୟ ହେବେ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିକ୍, ତାହାଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟ ମ୍ୟାଚିଂ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ୱିଥାଉଟ୍ ପାରାଲେଲ୍ ଅଟନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ସମତୁଲ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ତ୍ରିଭୁବନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯିଶାୟ 40:25 ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭେ ଯାହାର ସମାନ ହେଇପାରିବୁ, ଏପରି କାହା ସଙ୍ଗରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ଉପମା ଦେବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର କାହାର କଳ୍ପନା ନୁହନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କୁ କଳ୍ପନା ହିଁ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ କାହାର ଭାବନା ନୁହନ୍ତି, ବା ସେ କାହାର ହସ୍ତର କର୍ମ ନୁହନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେ କାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ପବିତ୍ରତା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏଣୁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବ। ତାମାନେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ପୃଥକ ହେଉ, ପବିତ୍ରତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏଣୁ 2 କରନ୍ଥୀୟ 6:17 ଲେଖାଯାଏ, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ, ପୃଥକ ହୁଅ, ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ ସୁଦ୍ଧା କର ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସକଳ ବିଷୟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କୁସଙ୍ଗତରୁ, କୁମନ୍ତ୍ରଣାରୁ, କୁଆଚରଣରୁ, କୁକର୍ମରୁ, କୁଅଭ୍ୟାସରୁ ପୃଥକ ହେବା ଦରକାର। ପାଉଲ କହିଲେ, ବିଲିଆର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କି ମିଳନ? ପ୍ରଭୁ କେବେ ଅପବିତ୍ର ବିଷୟ ସହିତ ମିଳିତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର, ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଅଶୁଚି ବିଷୟ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ
ତାହାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଶୁଚି ଅନିର୍ମଳ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମିଳିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ସେ ସକଳ ବିଷୟରେ ଏକ ସେପାରେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଆରମ୍ଭ ଯଦି ଆମେ କରୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ଉଲ୍ଟା ପ୍ରକାରର ହୁଏ। ବେଳେବେଳେ ଲୋକେ ଆପଣାର ସକଳ କର୍ମ କରୁ କରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ପୃଥକ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ସାମସନ୍ ପରି, ସେଇ ସାମସନ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ସକାଶୁ ବୋଲି କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ପୃଥକ ହେଇଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ଜାଣି ମଧ୍ୟ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 16 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା। ବେଳେବେଳେ ଆମ୍ଭ ଜୀବନର କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଆମଠାରୁ ପୃଥକ ହେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପୃଥକ ହୁଏ ତା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପୃଥକ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମଠାରେ ଏମିତି ବିଷୟ ନ ଦେଖାଯାଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ପୃଥକ ହେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବୁ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 19 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ପବିତ୍ରତା ସକାଶୁ ଯେଉଁ ଏବ୍ରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଆଖାଦିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହାର 3 ଗୋଟି ଅର୍ଥ ଅଛି। ତାହା 3 ପ୍ରକାରର ପବିତ୍ରତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ନମ୍ବର 1, ଜଣେ ପର୍ସନର ପବିତ୍ରତା। ନମ୍ବର 2, ଡିଭାଇନ୍ ଆପାର୍ଟନେନ୍ସ, ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଧି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଉପାସନା, ବଳିଦାନ, ପ୍ରଶଂସା, ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ମଧ୍ୟ ହେଉ ସେ ସକଳ ବିଷୟରେ ଏକ ପବିତ୍ରତା। ଏବଂ ତୃତୀୟତଃ ମୋରାଲ ଲାଇଫରେ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏହି 3 ଗୋଟି ପବିତ୍ରତାର ବିଷୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ପର୍ସନାଲି ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ତେବେ ସେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବା କିମ୍ବା ସେ ସେଥିର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଗିର୍ଜା ଘରେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଦେଖାଇ ହୋଇ ତାହାର ନୈତିକ ଜୀବନ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈତାନିକ ହେଇକି ଥିବ ତେବେ ସେ ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରୁ, ଯେତେ ଉପବାସ କରୁ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସକଳ ବୃଥା ହେଇଯାଏ। ଏଣୁକରି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର 3 ଗୋଟି ସ୍ତରରେ ପବିତ୍ରତା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ ପର୍ସନାଲି ପବିତ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ତାହାର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା ଥିବା ଦରକାର। ଲେବୀ ପୁସ୍ତକ 19:2 ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହେବ। ତାମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ମାଣ୍ଡଳିକ ପବିତ୍ରତା ଦରକାର। ପାଉଲ କହିଲେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 3 ଅଧ୍ୟାୟର 17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର, ସେହି ମନ୍ଦିର ତୁମ୍ଭେମାନେ। ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ସେହି ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡଳୀର ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆବାସ ଯେମିତି ପବିତ୍ର, ମଣ୍ଡଳୀ ତଦ୍ରୂପ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 12 ଅଧ୍ୟାୟ 27 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର। ତାମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପବିତ୍ରତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦେହରେ ଥିଲା। ପ୍ରିୟମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରରେ ପାପର ଲେଶ ମାତ୍ର ନଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହୁଏ। ସେ ଦେହକୁ ଛୁଇଁବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ରୋଗରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଦେହରୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଦେହରେ ବହୁଥିବା ରକ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିର୍ଗତ ହୁଅନ୍ତି। ଯୋହନ ସୁସମାଚାର 20 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି
କହିଲେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର। ତାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ନିର୍ଗତ ହୁଅନ୍ତି। ଏତେ ପବିତ୍ର ସେ ଶରୀର। ତାହାଙ୍କ ଦେହର ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥିର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୁଖର ଲାଳ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଖର ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟ ଫିଟି ଯାଇଥିଲା। ତାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚମତ୍କାର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ପୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସମତୁଲ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ମୁଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ଦେଖାଯାଏ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ନିଶାସକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ବେବିଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଡକାୟତକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଆସିଅଛୁ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଥାନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ କୋଳାହଳର ଏକ ଆଡ୍ଡା ସ୍ଥଳ ପରି ହେଇଯାଇଅଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ରହୁନାହିଁ, ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ ରହୁନାହିଁ। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସକଳ ବିଷୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଅଛି, ତେବେ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଅଟୁ? ମଣ୍ଡଳୀ ପବିତ୍ର ହଉ। ଆଗମନ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବେ, ସେ ପବିତ୍ର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଏଫେସୀୟ 5:17 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ମଣ୍ଡଳୀ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ଅନିନ୍ଦନୀୟ, ପବିତ୍ର ହେଉ। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ ଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଗହର ପରି। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମାଣ୍ଡଳିକ ପବିତ୍ରତା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। କେବଳ ତାହା ହିଁ ନୁହଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ 2-3 ପ୍ରକାରର ପବିତ୍ରତା ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକି ପୁସ୍ତକ 5:23 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ରକ୍ଷିତ ହେଉ। ତାମାନେ ପ୍ରାଣ, ଆତ୍ମା, ଶରୀରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ରହିଥିବା ଦରକାର, ଯଦି ଆମେ ଆଗମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ହେବୁ। ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ହେବା ସକାଶୁ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ଅଧର୍ମ, ଶାରୀରିକ କୁପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକରୁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ପୃଥକ୍ କରିବା ଦରକାର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶାରୀରିକ ଅଧର୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ଦରକାର। ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲରେ ଗୋଟିଏ ପାପ ବିଷୟରେ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ପାପ କି ଅତି ମାତ୍ରାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରର ପବିତ୍ରତାକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀ 6:18 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପାପ କରେ ତାହା ଶରୀରର ବହିର୍ଭୂତ, କିନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟଭିଚାର କରେ ସେ ଆପଣା ନିଜ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରେ। ବ୍ୟଭିଚାର ଆମ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧର, ଶରୀରର ପବିତ୍ରତା ବିରୁଦ୍ଧର ଏକ ପାପ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପାପ ସକାଶୁ ଅତି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ବାଇବଲରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାଠାରୁ ପଳାୟନ କର। ଏଫେସୀୟ 5:3 ଅନୁସାରେ ପାଉଲ କହିଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର ନାଁରେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ ରହୁ। ବ୍ୟଭିଚାରର ଭୟାବହତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କୌଣସି ପାପ ପାଇଁ ନିଜର ଅଙ୍ଗକୁ କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବ୍ୟଭିଚାର ପାଇଁ ହିଁ କହିଲେ। ଯଦି ତୁମର ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଅ। ଯଦି ତୁମର ଗୋଟିଏ ହସ୍ତ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହେଉଛି ହସ୍ତକୁ କାଟି ପକାଅ। ଯେହେତୁ ଚକ୍ଷୁ ଥାଇ
ହସ୍ତ ଥାଇ ନରକକୁ ଯିବା ବଦଳେ ଚକ୍ଷୁ ଓ ହସ୍ତ ନଥାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଭଲ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବ୍ୟଭିଚାରର ଭୟାବହତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ପାଉଲ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ କ'ଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅଙ୍ଗକୁ ଘେନି ଯାଇ ବେଶ୍ୟାର ଅଙ୍ଗ କରିବ? ତାମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ପାପ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛି, ତୁମେ ନିଜେ ନିଜର ନୁହଁ। ତାମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ପାପ ଅଟେ, ଯେହେତୁ ସେହି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟଭିଚାର ଠାରୁ ପଳାୟନ କରିବା ଦରକାର। ଅଭିଳାଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେ କଦାପି ପବିତ୍ର ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପିତର ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 2:20 ଲେଖାଯାଏ, ବ୍ୟଭିଚାର ଏକ ବନ୍ଧନ ଅଟେ। ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଅଶୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଆତ୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବଳଶାଳୀ ସାମସନ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧାଗଲା। ସାମସନକୁ ଲୁହାର ଶୃଙ୍ଖଳରେ ବନ୍ଧାଗଲେ ସେ ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାର ଏକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ ପରି ତା ଜୀବନରେ ହେଇଗଲା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ବଳହରା ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଗିଫ୍ଟ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସ୍କିଲ୍, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆନଏଣ୍ଟିଂକୁ ହରାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଦିନ ସାମସନ ପରି ବଳଶାଳୀ ଲୋକ ପଲେଷ୍ଟୀୟ ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ନାଚ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ! ଯାହାଙ୍କର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା 1000 ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଖାମୁଖି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ସାହସ ନାହିଁ, ଏବେ ଏମିତି ଲୋକ ଶତ୍ରୁ ଆଗରେ ଯାଇ କୌତୁକ କରାଯାଉଛନ୍ତି। କି ଲଜ୍ଜାର କଥା! ତାମାନେ ବ୍ୟଭିଚାର ଏକ ଏମିତି ବନ୍ଧନ, ଆମଠାରେ ଥିବା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟକୁ ତ ହରଣ କରିବ, ତା ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁର, ଶୟତାନର ଗୁଲାମ କରିଦେବ। ପିତର କହିଲେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଂସାରର ଅଶୁଚିତାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ। ତାମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ରତା ଆଡ଼କୁ ଘେନିଯିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସକଳ ଅଶୁଚି ଅପବିତ୍ରତାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଣୁ ଏକ ପରିପକ୍ୱ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରି ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଷୟକ ଜ୍ଞାନ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଉଅଛୁ, ତଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏକ ପବିତ୍ରତାର ସହିତ ଗଢ଼ିବା ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତା ସମୟର ଅନେକ କର୍ମ ଯାହା ଆମେ କରିଗଲୁ, ସେ ସବୁକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 17:30 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆମ୍ଭେ ପାଇନଥିଲୁ, ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲୁ, ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଥିଲୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଚି କର୍ମ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ଅଜ୍ଞାନୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାହା କରିଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସକଳ ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଜାଣିନଥିଲୁ ବ୍ୟଭିଚାର କଲୁ, ଜାଣିନଥିଲୁ ଚୋରି କଲୁ, ଜାଣିନଥିଲୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଧର୍ମ କରିଗଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଛାଡ଼, ସେ ସମୟରେ ତୁମେ ଜାଣିନଥିଲ ଏସବୁ ବିଷୟ ଘଟିଗଲା, ଛାଡ଼, ପ୍ରଭୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁନରାୟ ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟଭିଚାର ପରି ଅପବିତ୍ରତାର ବନ୍ଧନରେ ଯଦି ବନ୍ଧାଯିବୁ, ତେବେ ପିତରଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ଲେଖାଗଲା, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆଗମନ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଅତି ଜୋରଦାର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ।
ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକେ 3:13 ଲେଖାଯାଏ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିର କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ପବିତ୍ରତାରେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବ। ଏହି ଅନିନ୍ଦନୀୟ ଦେଖାଯିବା ବିଷୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ହିଁ ଘଟିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମଠାରେ ଦେଖନ୍ତି, ତାହା ପବିତ୍ର ଜୀବନ। ଏଣୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଜୋର ସହିତ କରନ୍ତି, କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ, ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ଅଠୁ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କେବଳ ଶରୀରରେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ମନରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ 10:22 ଲେଖାଯାଏ, ଆସ ଆମ୍ଭେମାନେ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁ। ତାମାନେ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଚି ଥାଏ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଅପବିତ୍ରତା ଅଟେ, ଗୋପନୀୟ ଅଶୁଚିତା ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଫାରୁସୀ ଲୋକ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କଲେ, ତୁମ୍ଭର ଗୁରୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହସ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ନ କରି ଭୋଜନ କରାନ୍ତି? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ବାହାରୁ ମନୁଷ୍ୟର ଭିତରକୁ ଯାଏ ତାହା ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଭିତରୁ ବା ହୃଦୟରୁ ଯାହା ସବୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରିବ। ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକ 15:18-19 ଲେଖାଯାଏ, ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନରଘାତକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘୃଣା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କପଟପଣ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ଯଦି ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ, ଅପବିତ୍ର କରେ। ଏଣୁ ହୃଦୟ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସକଳ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଚିତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କରିବ। ଜହନ 15:3 ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ହିଁ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇଅଛ। ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଏଣୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପବିତ୍ରତା ରହୁ। ଯଦି ପବିତ୍ରତା ନ ରଖି ଆମେ ଗିର୍ଜାକୁ ଗଲୁ, ଉପବାସ କଲୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ପ୍ରେଜିଂ କଲୁ, ଯାହା ସକଳ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବୃଥା ହେଇଯାଏ। ଜିରିମିୟ ପୁସ୍ତକ 11:15-16 ଗୋଟେ କଥା ଲେଖାଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଗୃହରେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରିୟାର କି କାର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ସେ ଅନେକର ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟଭିଚାର କରିଅଛି ଓ ତାହାର ପବିତ୍ର ମାଂସ ଅନ୍ତରିତ ହୋଇଅଛି। ତାମାନେ ଅଶୁଚି ଜୀବନ, ଅଶୁଚି ମନ, ଶରୀରଧାରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୃହର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭ ଗୃହରେ ତାହାର କି କାର୍ଯ୍ୟ? ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦ ରାଜା ସାଉଲଙ୍କର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ସେ ନୋବରେ ଅହିମେଲକ ଯାଜକ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 21:4-5 ଅନୁସାରେ ତହିଁରେ ଅହିମେଲକ ଯାଜକ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦୀର ପବିତ୍ର ରୋଟି ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ପବିତ୍ର ହେଇଅଛ ତ? ଦାଉଦ ଉତ୍ତରରେ ଦେଲେ, ସେ 3 ଦିନ ଧରି ପବିତ୍ର। ତାମାନେ ପବିତ୍ରତା ବିନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବେଦୀର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର କୌଣସି ବିଷୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବୁ ନାହିଁ। ଏଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ଆଦେଶ ଅଟେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଆଜିର ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଚିତା ଅଛି। ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦୃଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚିକାରୀ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ବେଳେବେଳେ ଶୈତାନ ଆମଠାରେ ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସକଳ ବିଷୟରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପୃଥକ କରିବା ଦରକାର, ସେପାରେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶରୁ ପୃଥକ କଲେ, ସେପାରେଟ୍ କଲେ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଏକ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ,
ଏକ ପବିତ୍ର ଜାତି ତାମାନେ ଏକ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ହେବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେପାରେଟ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏମାନେ ମିଶରରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତେ କଦାପି ଏମାନେ ପବିତ୍ର ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏଣୁ ପୃଥକ ହୁଅ, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିକ୍ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରି ତଦନୁସାରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।